Yes, am I audible? Yes. Is it audible? Yes. Is it audible? Yes, sir. Okay, thank you. So last class, we have started the common base connection of the transistor. Okay. So into that, we have seen that the connection diagram for NPN transistor and PNP transistor in common base connection mode. And also we have studied into that current amplification factor for this common base connection, which is given by, it is the ratio of change in collector current with change in emitter current whenever collector base junction voltage keeping constant. Okay. So the general range for the current amplification factor for the transistor which is operated in common base mode is 0.9 to 0.99. Okay, we remember that. Next, we have seen that expression for the collector current. Expression for the collector current. Since we know that the basic equation for the transistor, total emitter current which is equal to what? The summation of collector current and base current. Okay. While studying the operation of transistor, we have seen that emitter base junction or emitter diode is in forward condition and collector diode or collector base junction is in reverse condition. Okay, that's why the resultant current flowing through the collector, it is the addition of current flowing through the emitter and current flowing through the collector base junction or collector diode because of the minority charge carriers. Since collector base junction is in reverse condition, so in collector base junction or collector diode, only current will be produced because of the flow of minority charge carriers. Minority charge carriers. So that current which is produced by the minority charge carriers flow, it will constitutes to a collector current. So that's why we have seen that total collector current which is given by alpha into emitter current plus ICBO or current flowing through the collector base junction because of the flow of minority charge carriers, since collector base junction or collector diode is in reverse bias mode. Okay. After that, we have seen that the relation between the collector current, current amplification factor, base current and leakage current flowing through the collector diode. Okay, which is given by IC is equal to alpha upon 1 minus alpha into base current plus leakage current flowing through the collector diode divided by 1 minus of current amplification factor alpha. Okay. So for this particular current flowing through the collector, we have seen that one mathematical question, or we can say that we have seen that numerical on this one. Whenever the current amplification factor is given, base current flowing through the transistor is given, and ICBO or leakage current flowing through the collector diode is given, at that condition we can find the collector current. Okay, as well as if we know the change in collector current and change in emitter current while collector base junction voltage keeping constant, in that case we can find or we can able to find the current amplification factor alpha, which is given by delta IC, change in collector current divided by change in emitter current delta IE, whenever or while keeping VCB or collector base junction voltage constant. Okay, constant. So we remember that while studying the operation of common base connection of transistor, we are going to keep
the voltage across collector base junction constant. Okay, we remember that. Okay, I think up to this point we have studied in last class. Now in this class we will study the characteristics of common base configuration. Characteristics of common base configuration. Okay, so input characteristics, output characteristics, input resistance and output resistance. These are the some terms related to the common base configuration of the transistor. Okay, so first of all we will study the input characteristics. Okay, I think there is no doubt up to the expression for collector current in terms of base current and leakage current flowing through the collector base diode junction or diode. Okay, so any doubt regarding this collector current expression and previous class, let me know first, then I will move to the this characteristics part of the common base configuration. Yes, please let me know any doubt regarding this. Yes, any doubt? कुणाला काय अडचण आहे का की कलेक्टर बेस सॉरी कॉमन बेस कनेक्शन मध्ये आपण जे काही गोष्टी पाहिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये काय अडचण आहे कुणाला? यस, एनी डाऊट? Any doubt is there? Any doubt? Yes, any doubt is there? Please let me know. Otherwise, I will move to the next. Yes, any doubt is there? Yes, please anyone reply me. Any doubt? Any doubt is there? No, sir. Okay, so I hope up to the part of previous class is clear to all. Okay. So my humble request to one and all present over here. Only 37 people are joined today. Okay. So please convey message to your friend. Please attend the classes regularly. Okay. So any academic loss with you, I am not responsible for that one. I am keeping recording with me of this class. Okay. So be remember that only 40 students are present, 36. Okay. So be remember that this part is important. Okay. Please maintain your attendance, then and then only you will come to know what is meant by BEE and what are the various unit and okay. So be remember that. My humble request to all present over here, please convey the message to your friend because I don't have time to call you. Okay. So I have another load, departmental load is there. Okay. I don't have the time to call each and every students to present the lecture. Okay. So please convey the message. My humble request to all. Okay. So we will study the characteristics of the common base configuration. So into that first characteristics is input characteristics. Okay. So input characteristics, input word indicates that the quantities, for example, voltage and current flowing through the input side of the transistor, we have to plot. Okay. म्हणजे ज्या क्वांटिटी ह्या इनपुट साइडला आहेत, मग काय काय इनपुट साइडला आहे आपल्याला माहिती आहे. अप्लाइड व्होल्टेज म्हणजेच काय, बेस कलेक्टर बेस आणि इमिटर मध्ये असणारा व्होल्टेज आणि इमिटर मधून फ्लो होणारा करंट, हा काय आहे इनपुट साइडशी रिलेटेड आहे. आणि मग इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स काढताना आपल्याला काय करावं लागेल, बेस आणि इमिटर याच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज आणि करंट फ्लोइंग थ्रू द इमिटर म्हणजेच प्रायमरी साइड किंवा इनपुट साइड यांचा आपल्याला ग्राफ काढावा लागेल. कधी ग्राफ काढायचा आपल्याला, लक्षात ठेवा कॉमन बेस कनेक्शन आपण स्टडी करतोय तर तिथं आपल्याला कलेक्टर बेस जंक्शन व्होल्टेज जे आहे ते कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. म्हणजेच आपल्याला व्हीसीबी ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट ठेवायची आहे. म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन किंवा कलेक्टर डायोडच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज जे की रिव्हर्स कंडिशन मध्ये आहे ते आपल्याला कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. लक्षात ठेवा. मग तुम्हाला जर इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतं असं कोणी विचारलं तर तुम्ही काय सांगाल, इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रान्झिस्टर इज नथिंग बट द graphical representation of variation in input current with respect to
applied voltage across the emitter base junction. emitter base junction म्हणजेच काय आहे, व्हीबी आणि आयई च्या या दोन क्वांटिटी मध्ये आपण ग्राफ काढणार आहोत. त्याला आपण इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे. मग आता बघा, मग प्लॉट करूया. आपण काय करणार आहोत, व्होल्टेज हे इनपुट व्होल्टेज हे कॉन्स्टंट आहे, किंवा आपण काय म्हणू शकतो त्याला अप्लाइड व्होल्टेज आहे, म्हणून त्याला आपण रेफरन्स घेणार आहोत. म्हणजेच व्हीबीई आपण हा कुठं प्लॉट करणार आहोत, अलॉंग द एक्स एक्सिस. ओके. आणि करंट हे व्हेरिंग आहे. करंट इट विल गोइंग टू चेंज. ओके. So that part is we will going to draw plot on the y-axis. So IE, it is plotted against the y-axis, and which is measured in milliampere. Okay, and voltage applied across the emitter base junction is measured in volt. Okay, be remember that. Now if we plot the graph between input voltage and current flowing through the emitter, it is found that up to the knee voltage or up to the forward breakdown voltage, the current flowing through the emitter or the transistor primary side or input side is zero. Since transistor is in cutoff region, or transistor is in non-conduction mode. Okay, transistor is in non-conduction mode. Okay, so current flowing through the emitter will be zero up to the forward breakdown region, or up to the forward condition. Okay, so after the forward breakdown, what will happen? Forward breakdown means what? Whenever VBE is equal to or greater than or equal to knee voltage. VK म्हणजे knee voltage. लक्षात ठेवा. जेव्हा just wait. So see over here. VBE means what? It is voltage applied across the emitter base junction or emitter diode. Okay, so emitter base voltage, if it is increased above the knee voltage in forward condition, at that time our transistor will turns into the conducting mode. Means what? Certain amount of emitter current will flow through the emitter terminal. Okay, emitter conductor. Now see over here, after the knee or after the breakdown condition in forward bias condition of the emitter diode, gradually current flowing through the emitter will going to increase, even though there is a small change in emitter base voltage. There is a large change in the emitter current. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, जेव्हा voltage applied across the emitter diode or emitter base junction VBE, after the forward breakdown, there is a small change in the emitter diode voltage or emitter base voltage. There is a large change in the emitter current will be observed. म्हणजे तुम्हाला इथे दिसून येत असेल बघा, स्मॉल व्होल्टेज जरी आपण इन्क्रीज केलं आफ्टर द नी व्होल्टेज, काय होत आहे, इमिटर करंट हे खूप इन्क्रीज होत आहे. इमिटर करंट हे लार्ज एक्सटेंट इन्क्रीज होताना आपल्याला दिसत आहे. हे पण कधी, फर्स्ट केस आहे बघा, जेव्हा सपोज व्हीसीबी व्होल्टेज किंवा व्होल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन हे 1 व्होल्ट असेल, तेव्हा आपण काय करणार आहोत, कलेक्टर बेस जंक्शन हा रिव्हर्स मध्ये आहे, बट आपल्याला त्याच्या अक्रॉस काहीतरी व्होल्टेज अप्लाइड करावं लागेल. म्हणजे सपोज आपण फर्स्ट केस मध्ये 1 व्होल्ट एवढा व्होल्टेज जर आपण कलेक्टर बेस टर्मिनलच्या अक्रॉस अप्लाय केला असेल, त्या केसमध्ये जर आपण इमिटर करंट आणि इमिटर बेस जंक्शन याच्या अक्रॉस असणारा व्होल्टेज याच्यामध्ये जर आपण ग्राफ काढला तर तो ग्राफ हा असा दिसून येईल. ठीक आहे, ही झाली फर्स्ट केस, जेव्हा व्हीसीबी हा 1 व्होल्ट आहे आणि जो की कॉन्स्टंट आहे.
सेकंड केस मध्ये आपण काय करणार आहोत, व्हीसीबी म्हणजेच कलेक्टर बेस जंक्शनच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज हे 10 व्होल्ट फॉर एक्झाम्पल घेणार आहोत आणि ते कॉन्स्टंट ठेवणार आहोत. मीन्स व्हॉट, वी आर गोइंग टू अप्लाय a collector base voltage in reverse condition only, but 10 volt and it is a constant value. We not going to change the collector base voltage and it is initially taken as 10 volt. Okay, there is no further change in the collector base voltage, but we are going to change the voltage across the emitter base junction, that is what, VBE. So once again, if we maintain the constant voltage across the collector base junction as a 10 volt, and if we gradually increases the voltage applied across the VBE, म्हणजे आपण हळूहळू काय करणार आहोत, आता सेकंड केस मध्ये बेस आणि इमिटर मध्ये असणारं व्होल्टेज हे इन्क्रीज करणार आहोत. बिफोर द ब्रेकडाउन what will happen, current flowing through the emitter will be 0. So whenever the breakdown of junction taking place, means what, transistor turns into the conduction mode once again, and it will gradually increases the emitter current, gradually increases the emitting current. So it is found that at initial condition, at initial stage, म्हणजे जेव्हा इमिटर बेस व्होल्टेज खूप कमी आहे, म्हणजे बिफोर ऍक्च्युअल ब्रेकडाउन, मी जो रेड करतोय ना तो पार्ट लक्षात घ्या, रेड पॉइंटर न दाखवतो आहे बघा, हायलाइट करतो आहे, तेवढा पोर्शन कन्सिडर करा. तुम्हाला हे असं ऑब्झर्वेशन दिसेल, ऍट इनिशियल कंडिशन whenever VBE increases, in same extent current flowing through the emitter increases before actual breakdown. Before breakdown voltage म्हणजेच इनिशियल स्टेज मध्ये after the 0.5 volt applied voltage VBE and before the 0.7 volt, because it is a breakdown voltage. Okay, तेवढ्या गॅप मध्ये बघा, मी तुम्हाला असं गॅप दाखवतो आहे, या गॅप मध्ये म्हणजे 0.5 व्होल्ट टू 0.7 व्होल्ट एवढ्या गॅप मध्ये काय होताना दिसत आहे आपल्याला, इमिटर डायोड किंवा इमिटर बेस जंक्शनच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज VBE आणि करंट फ्लोइंग थ्रू द इमिटर हे इनिशियल स्टेजला म्हणजेच जस्ट बिफोर द ब्रेकडाउन there is a linear relationship between the emitter current and emitter base voltage. ओके, म्हणजेच हा तुम्हाला लिनियर कॅरेक्टरिस्टिक दिसत असेल किंवा लिनियर ग्राफ दिसत असेल. लिनियर याचं मिनिंग काय होतं, जेवढ्या अमाऊंट मध्ये व्होल्टेज चेंज होत आहे तेवढ्याच अमाऊंट मध्ये करंट तुम्हाला दिसून येईल. ठीक आहे, करंट तुम्हाला दिसून येईल. म्हणजे बिफोर द ऍक्च्युअल ब्रेकडाउन देर इज व्हॉट, linear relationship between the emitter current and emitter base voltage. After the breakdown this relationship is not maintained. म्हणजे तुम्हाला काय दिसून येईल, आफ्टर ब्रेकडाउन, if even though there is a small change in the emitter base voltage, there is a large change in the emitter current. And after the breakdown, voltage applied across the base emitter junction or emitter base junction or emitter diode, it will remain constant. We can say that this dotted line represents VB is equal to constant. या कंडिशनला म्हणजे आफ्टर ब्रेकडाउन व्हॉट विल हॅपन, व्होल्टेज अक्रॉस द इमिटर बेस जंक्शन रिमेन कॉन्स्टंट, बट करंट फ्लोइंग थ्रू द इमिटर increases in large extent. म्हणजे तुम्हाला ग्राफ हा खूप असा एकाएकी इन्क्रीज झालेला दिसेल. आता मला एक्झॅक्टली त्या
लाईनच्याच अक्रॉस लाईन काढता येत नाही बरं का, पण मी अप्रॉक्सिमेटली काढण्याचा ट्राय करतोय, लक्षात घ्या. फर्स्ट केस मध्ये आपण काय केलं, व्हीसीबी कॉन्स्टंट ठेवला, तो किती ठेवला 1 व्होल्ट. सेकंड केस मध्ये काय केलं आपण, व्हीसीबी ची दुसरी व्हॅल्यू चूज केली 10 व्होल्ट आणि तो कॉन्स्टंट ठेवला, फक्त आपण काय केलं व्हीबी ला व्हॅरी केलं. आणि थर्ड केस मध्ये आता व्हीसीबी आपल्याला 20 ठेवायचा आहे, 20 व्होल्ट ठेवायचा आणि तो कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे. तर तुम्हाला असं दिसून येईल की सेम, म्हणजे current flowing through the emitter, it is independent of base emitter voltage after the breakdown, but it is depend upon collector base voltage. It is depends upon collector base voltage. असं मी आता का म्हणालो होते बघा, जेव्हा मी व्हीसीबी म्हणजे कलेक्टर बेस व्होल्टेज हा 1 व्होल्ट ठेवतोय आणि जेव्हा मी कलेक्टर बेस व्होल्टेज हा 10 व्होल्ट ठेवतोय, तेव्हा तुम्हाला मॅग्निट्यूड लक्षात आली असेल इमिटर करंटची. म्हणजे तुम्हाला असं दिसून येईल बघा की आपण सपोज फर्स्ट केस मध्ये इमिटर करंट I1 आहे असं म्हणून मी म्हणतोय, I1 आहे असं म्हणतोय, जेव्हा की कलेक्टर बेस व्होल्टेज 1 व्होल्ट आहे आणि सेकंड केस मध्ये कलेक्टर बेस व्होल्टेज हे किती आहे 10 व्होल्ट आहे आणि त्या केसमध्ये इमिटर करंट किती आहे IE2 आहे. थर्ड केस मध्ये कलेक्टर बेस व्होल्टेज हे 20 व्होल्ट आहे आणि इमिटर करंट किती आहे IE3 आहे. मी असं करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करताना दिसत आहे बघा तुम्हाला, 20 असेल तेव्हा IE3 आहे, 10 असेल तेव्हा IE2 आहे आणि 1 व्होल्ट असेल तेव्हा IE1 आहे. तर फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज क्लिअर दॅट IE1 is less than IE2, IE less than IE2, okay, and IE3, okay, IE3 लक्षात ठेवा. म्हणजे तुम्हाला काय दिसून येत आहे इथं की आपण जरी करता कलेक्टर बेस व्होल्टेज एखाद्या पर्टिक्युलर केस मध्ये कॉन्स्टंट ठेवलं, म्हणजेच 1 व्होल्ट 10 व्होल्ट 20 व्होल्ट, ओके, तर आपल्याला असं दिसून येईल की जेव्हा कलेक्टर बेस व्होल्टेज हे ज्या कमी आहे, लिस्ट आहे, तेव्हा इमिटर करंट सुद्धा कमी होईल, इमिटर करंट सुद्धा कमी असेल. हे कधी आहे आफ्टर ब्रेकडाऊन, आफ्टर फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन. म्हणजे तुम्हाला असं मला सांगायचं आहे, बिफोर ब्रेकडाऊन ऑफ इमिटर बेस जंक्शन, emitter current linearly changes with emitter base voltage, but after the breakdown emitter current it is independent of emitter base voltage and it is depends upon the collector base voltage. तुम्हाला असं दिसून येईल या ग्राफ वरनं की IE1 हा लेस आहे कंपेअर टू IE2, IE2 हा लेस आहे कंपेअर टू IE3. मग IE3 हा इमिटर करंट थर्ड केस मध्ये आहे, म्हणजेच जेव्हा कलेक्टर बेस व्होल्टेज हे 20 व्होल्ट आहे आणि सेकंड केस मध्ये 10 आहे आणि फर्स्ट केस मध्ये 1 व्होल्ट आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला असं दिसून येईल की जसं जसं आपण कलेक्टर बेस व्होल्टेज वाढवू तसं तसं इमिटर करंट हे वाढताना दिसत आहे आफ्टर ब्रेकडाऊन. म्हणजे तुम्हाला एमसीक्यूच्या दृष्टीने इथं पॉइंट काय लक्षात ठेवायचं आहे, इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन ऑफ द ट्रान्झिस्टर there is a linear relationship between the emitter current and emitter base voltage or emitter diode voltage. Linear relation आहे. After the breakdown, after the forward breakdown, emitter current it will becomes independent to the emitter diode voltage or emitter base voltage, but it is depends upon the collector base voltage. It will depends upon the VCB. Whenever VCB increases, emitter current increases. Means what? In proportion. Okay, means what? There is no direct relationship between the VCB and IE,
ओके. बट करस्पॉन्डिंग आपण काय म्हणूया, इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होतं कशामध्ये, इमिटर करंट मध्ये, विथ रिस्पेक्ट टू व्हॅल्यू ऑफ VCB, with respect to value of VCB. So this is what the input characteristics of the common base configuration of transistor operation, common base operation of transistor operation. Okay. Similarly, we have to plot the graph between आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी आउटपुट क्वांटिटीज. मग आउटपुट करंट काय असतं आपल्याला माहिती आहे, आउटपुट आणि आउटपुट व्होल्टेज काय असतं ते आपल्याला माहिती आहे. इन केस ऑफ ट्रान्झिस्टर आउटपुट व्होल्टेज इज व्हॉट, VBC किंवा VCB. काय म्हणू आपण, आउटपुट साइडला कोणते कोणते व्होल्टेज आहे आणि कोणतं करंट आहे या सर्किट डायग्राम वरून आपल्याला लक्षात येईल. आउटपुट साइडला काय आहे, VCB किंवा VBC हे आउटपुट साइडचं व्होल्टेज आहे आणि IC हा आउटपुट साइडचा करंट आहे. म्हणजे जेव्हा आपण आउटपुट साइडचं व्होल्टेज आणि आउटपुट साइडचा करंट यांच्यामध्ये ग्राफ प्लॉट करू तेव्हा त्याला आपण आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणणार आहोत. सिमिलरली इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपण काय म्हणत होतो, जेव्हा इनपुट करंट आणि इनपुट व्होल्टेजच्या वर्सेस आपण ग्राफ काढतो तेव्हा त्याला इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणालो. सेम आपण आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय असेल, मग आउटपुट साइडला फ्लो होणारा करंट आणि आउटपुट साइडला असणार व्होल्टेज. मग आउटपुट साइडला असणार व्होल्टेज काय आहे, VCB म्हणजेच काय आहे, कलेक्टर बेस व्होल्टेज आहे किंवा कलेक्टर डायोडच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज आहे ते. आणि आउटपुट करंट कोणता आहे, कलेक्टर करंट आहे. म्हणजे आपण काय करतो आहोत, आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये ग्राफ काढतो आहोत, कुणाचा वर्सेस कुणाचा, बेस कलेक्टर व्होल्टेज वर्सेस कलेक्टर करंट याचा आपण ग्राफ काढणार आहोत. त्यालाच आपण आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स असं म्हणणार आहोत. ठीक आहे. फ्रॉम दिस ग्राफ म्हणजे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दिसते की नाही तुम्हाला, याच्यावरून काय आपल्याला क्लिअरली दिसून येत आहे, IC व्हॅरीज लिनियरली विथ VBC only when VBC is very small. VBC is very small. Okay. As VBC increases, IC become constant. IC become constant. Okay. तर तुम्हाला मी ग्राफिकली सांगतो. ठीक आहे. आता हा ग्राफ केअरफुली ऑब्झर्व करा. आपण ग्राफ कशाशी वर्सेस कशाचा काढतोय, IC वर्सेस VCB चा ग्राफ काढतोय, VCB चा ग्राफ काढतोय. मग आपण कलेक्टर करंट ही कशामध्ये मेजर करणार आहोत, मिली एम्पियर मध्ये. कशामध्ये मेजर करणार आहोत, मिली एम्पियर मध्ये. आणि व्होल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन कशामध्ये मेजर करणार आहोत, व्होल्ट मध्ये, व्होल्ट मध्ये. ठीक आहे, लक्षात राहील. मग आता आपण ग्राफ काढायला सुरुवात करूया. आपल्याला ऑब्झर्वेशन काय आहे आपलं, म्हणजे आपलं म्हणजेच कोणाचं, ज्यांनी कोणी हा ट्रान्झिस्टर इन्व्हेंट केला, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक ज्यांनी कोणी तयार केला सुरुवातीला, त्यांचं ऑब्झर्वेशन काय आहे की इनिशियल स्टेजला ट्रान्झिस्टर मध्ये जेव्हा आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स काढू आपण तेव्हा कलेक्टर करंट हे कलेक्टर बेस व्होल्टेजला लिनियरली प्रोपोर्शनल आहे. लिनियरली याचं मिनिंग काय, VBC जर 1 व्होल्ट असेल तर 1 एम्पियर करंट असेल, 1 मिली एम्पियर करंट असेल, असं मी फॉर एक्झाम्पल सांगतो. या तेवढी काही त्याची व्हॅल्यू नसते, कारण आपण कलेक्टर करंट मिली एम्पियर मध्ये म्हणतोय. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. आता बघा, आपल्याला काय माहिती आहे की कलेक्टर बेस जंक्शन हे कशामध्ये आहे, सॅच्युरेशन रिजन मध्ये आहे ट्रान्झिस्टर. सॅच्युरेशन रिजन म्हणजे काय, आपण रिजन पाहिले होते ऑपरेशनचे, ऍक्टिव्ह रिजन, सॅच्युरेशन रिजन, कट ऑफ रिजन पाहिलं होतं की नाही आपण. मग सॅच्युरेशन रिजन मध्ये काय असतं, इमिटर बेस जंक्शन किंवा इमिटर डायोड हा फॉरवर्ड असतो आणि कलेक्टर डायोड किंवा कलेक्टर बेस जंक्शन हे रिव्हर्स बायस मध्ये असतं. म्हणजेच आपण असं म्हणतो आहे की ट्रान्झिस्टर हा इनिशियल स्टेजला नॉन कंडक्शन रिजन मध्ये असेल. का, कारण बिफोर द नी व्होल्टेज आपण पाहिलेलं आहे की ट्रान्झिस्टर हा कसा असतो, इनॅक्टिव्ह रिजन मध्ये असतो किंवा आपण काय म्हणू नॉन कंडक्शन रिजन मध्ये असतो किंवा ऑपरेशन मध्ये तो नसतो. म्हणजेच हे जे तुम्हाला जे काही व्होल्टेज ह्या जो पार्ट दिसतो आहे की नाही, शेडेड पार्ट, हा काय आहे, सॅच्युरेशन रिजनचा आहे. सॅच्युरेशनचा रिजनचा आहे, बट तो कसा आहे, इनिशियल स्टेजचा आहे. इनिशियल स्टेजचा म्हणजेच काय की VBE म्हणजेच व्होल्टेज अक्रॉस द इमिटर बेस जंक्शन हे कसं आहे, नी व्होल्टेज पेक्षा किंवा फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन पेक्षा कमी आहे. जेव्हा केव्हा फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन होईल
म्हणजेच व्हीबी हा नी व्होल्टेज पेक्षा ग्रेटर होईल तेव्हा आपला ट्रान्झिस्टर हा कंडक्शन मोड मध्ये यायला लागेल, कंडक्शन मोड मध्ये यायला लागेल. म्हणजेच ही तुम्हाला जी काही डार्क लाईन दिसते की नाही ब्ल्यू कलरची, त्या रिजन मध्ये ट्रान्झिस्टर हा आपला कंडक्शन रिजन मध्ये येईल, कंडक्शन मोड मध्ये यायला लागेल, कंडक्शन मोड मध्ये तो यायला लागेल. आता मी तुम्हाला रेड कलरचा प्लॉट काढताना दिसतो आहे. तो रेड कलरचा प्लॉट काय करतो आहे, ही जो मधला जो गॅप दिसतोय, शेडेड रिजन दिसतोय, हा आहे फॉरवर्ड कट ऑफ रिजन. फॉरवर्ड कट ऑफ रिजन म्हणजे या रिजन मध्ये ट्रान्झिस्टर हा वर्क करणार नाहीये, कारण व्हीबी कसा आहे, व्हीबीई इज लेस दॅन फॉरवर्ड ब्रेकडाऊन व्होल्टेज किंवा नी व्होल्टेज पेक्षा तो कमी आहे. कुठं, या शेडेड रिजन मध्ये, या शेडेड रिजन मध्ये. मग जेव्हा व्हीबी हा नी व्होल्टेज एवढा होतो, म्हणजेच ट्रान्झिस्टर हा कंडक्शन मोड मध्ये येतो, तेव्हा काय होतं आपल्याला माहिती आहे, इमिटर करंट हे ग्रॅज्युअली काय व्हायला लागतं, इन्क्रीज होतं, ग्रॅज्युअली इन्क्रीज होतं. आणि इनिशियल स्टेजला त्याच्यामध्ये लिनियर कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा लिनियर रिलेशनशिप असते, लिनियर रिलेशनशिप असते. म्हणजेच आपण या ग्राफ मध्ये प्लॉट करायला लागू. लिनियर रिजन म्हणजेच काय, असं हे लिनियर रिजन. ठीक आहे, लिनियर कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच कशी असेल, फक्त लाईन असेल. म्हणजे जेवढ्या एक्सटेंट मध्ये व्होल्टेज चेंज होईल तेवढ्याच एक्सटेंट मध्ये काय होईल, तेवढ्याच एक्सटेंट मध्ये काय होईल, करंट पण इन्क्रीज होईल आपल्याला दिसून येईल. हा झाला आपलं सॅच्युरेशन रिजनचा पार्ट. पण ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये काय असतं आपल्याला माहिती आहे. ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये इमिटर बेस जंक्शन सुद्धा फॉरवर्ड असतो आणि कलेक्टर बेस जंक्शन सुद्धा फॉरवर्ड मध्ये असतो. म्हणजेच मला असं म्हणायचं आहे की इमिटर डायोड आणि कलेक्टर डायोड किंवा इमिटर बेस जंक्शन आणि कलेक्टर बेस जंक्शन दोन्हीही कंडक्शन मोड मध्ये आहेत. तेव्हा काय होतं, तेव्हा ऍक्टिव्ह रिजन येतो, म्हणजेच हा अनशेडेड पोर्ट येतो. म्हणजे हा जो मी असा रब करताना दिसतोय की नाही पार्ट, हा आहे ऍक्टिव्ह रिजन. कुठपासून कुठपर्यंत, या शेडेड पोर्शनच्या नंतरचा पार्ट कुठपर्यंत, ह्या इकडे एंड पर्यंत. हा पार्ट काय आहे ऍक्च्युअली, हा पार्ट आहे ऍक्च्युअल ऍक्टिव्ह रिजनचा, ऍक्टिव्ह रिजनचा पार्ट आहे. म्हणजेच कलेक्टर बेस जंक्शन आणि इमिटर बेस जंक्शन बोथ आर इन फॉरवर्ड कंडिशन, बोथ आर इन फॉरवर्ड कंडिशन. मग आता त्या कंडिशन मध्ये आपण काय करूया, ग्राफ काढूया. कशाचा, कलेक्टर करंट आणि व्हीसीबी किंवा व्हीबीसीच्या या दोघांमध्ये. तर तो ग्राफ असा आपल्याला दिसून येतो आहे की इमिटर करंट किंवा कलेक्टर करंट इट विल रिमेन कॉन्स्टंट, इट विल रिमेन कॉन्स्टंट. आता बघा, हा वाय ऍक्सिस वरती आपण काय घेतो आहोत, आयसी घेत आहोत. एक्स ऍक्सिस वरती आपण काय घेतलेलं आहे, व्हीसीबी घेतलेला आहे. आपण व्हीबी आता व्हॅरी करणार आहोत का, नाही. आपण काय करणार आहोत, व्हीसीबी व्हॅरी करणार आहोत. आपण काय करतो आहोत, व्हीसीबी आणि आयसीचा ग्राफ काढतो आहोत. मग व्हीसीबी जर आपण चेंज केला तर व्हीसीबीच्या चेंज नुसार आपण कलेक्टर करंट मध्ये काय परिणाम होतो हे चेक करणार आहोत. कारण आपण व्हीसीबी चेंज करू शकतो, आपण डायरेक्टली कलेक्टर करंट हा चेंज करू शकत नाही. आपण काय करू शकतो, व्हीसीबी चेंज करू शकतो. मग आता आपण व्हीसीबी चेंज करायला सुरुवात करूया. तर ऍज पर द सायंटिस्ट त्यांनी जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑब्झर्व केले तर ते असं आपल्याला दिसून येत आहे की आपण व्हीसीबी कितीही वाढवला तरी कलेक्टर मधून जाणारा करंट हा कॉन्स्टंट राहतो, कॉन्स्टंट राहतो. म्हणजे तुम्हाला असं दिसून येईल की सपोज 2 व्होल्टला एमिटर कलेक्टर करंट किती आहे, 1 एम्पियरच आहे. 5 व्होल्टला सुद्धा 1 मिली एम्पियरच आहे. 10 व्होल्टला सुद्धा 1 मिली एम्पियरच आहे. 15 व्होल्टला सुद्धा 1 मिली एम्पियरच आहे कलेक्टर करंट. याचं मिनिंग काय आहे, तुम्ही कलेक्टर बेस व्होल्टेज कितीही वाढवलं तरी करंट फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर हा 1 मिली एम्पियर आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, सेकंड स्टेटमेंट दिलेलं आहे बघा, ऍज व्हीबीसी इन्क्रीजेस आयसी बिकम कॉन्स्टंट, आयसी बिकम कॉन्स्टंट. म्हणजे आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं, इन केस ऑफ कॉमन बेस कनेक्शन or common base configuration,
collector current, it is independent of collector base voltage. collector base voltage म्हणजेच मी काय म्हणणार आहे, आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रान्झिस्टर, आफ्टर फॉरवर्ड ब्रेकडाउन ऑफ ट्रान्झिस्टर, current flowing through the collector which is independent of collector base voltage, independent of collector base voltage, independent of collector voltage. म्हणजेच मी काय म्हणतो आहे बघा, कलेक्टर मधून जाणारं करंट आफ्टर ब्रेकडाऊन हे कॉन्स्टंट राहील, तुम्ही कितीही कलेक्टर बेस व्होल्टेज वाढवा. म्हणजे तुम्ही 100 व्होल्ट जरी कलेक्टर बेस व्होल्टेज अप्लाय केलं फॉर एक्झाम्पल, तर करंट फ्लोइंग थ्रू द कलेक्टर हे 1 मिली एम्पियरच राहणार आहे, 1 मिली एम्पियरच राहणार आहे. मग आता तुम्ही म्हणाल सर की मग हे कशावरती डिपेंड आहे कलेक्टर करंट, तर कलेक्टर करंट हे इमिटर करंट वरती डिपेंड आहे. कारण आपण कलेक्टर करंटचं एक्सप्रेशन पाहताना लिहिलं होतं, आय सी इज इक्वल टू व्हॉट, अल्फा इंटू आय ई, अल्फा इंटू आय ई प्लस ICBO, ICBO, ICBO. हे आपण एक्सप्रेशन लिहिलं होतं की नाही, इथं बघा कुठे गेलं. हा, IC इज इक्वल टू व्हॉट, अल्फा इंटू IE प्लस ICBO. म्हणजेच आपल्याला असं म्हणू शकतो आपण, कलेक्टर करंट इट इज डिपेंड्स अपॉन द इमिटर करंट, डिपेंड्स अपॉन द इमिटर करंट. आणखी कशावरती डिपेंड असेल, करंट एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर वरती डिपेंड असेल, करंट एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर वरती डिपेंड असेल. आणखी कशावरती डिपेंड असेल, ICBO म्हणजेच लिकेज करंट वरती डिपेंड असेल. म्हणून मी इथं कन्क्लुजन काय मांडू शकतो, आता कन्क्लुजन काय करू शकतो, कलेक्टर करंट फ्लोइंग थ्रू द transistor whenever it is operated in common base configuration, it is independent to the VCB. हे कशावरती इंडिपेंडेंट आहे, VCB ला इंडिपेंडेंट आहे. बट IC it is independent to VCB. म्हणजे मी काय लिहितो आहे बघा, इक्वल टू साइन करतो आहे आणि त्याला क्रॉस करतो आहे. म्हणजेच काय, IC is independent of VCB, but IC it is directly proportional to emitter current, directly proportional to emitter current, as well as collector current is proportional to current amplification factor. ही प्रोपोर्शनॅलिटी साइन आहे. मी जो रफ मॅटर लिहितो आहे की नाही त्याच्यावरती लक्ष ठेवा, हा जो प्रोपोर्शनॅलिटी साइन आहे आणि हा अल्फा आहे, म्हणजे करंट एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर आहे. आणखी तुम्हाला काय दिसून येत आहे, ICB किंवा सॉरी IC इट इज डिपेंड्स अपॉन और प्रोपोर्शनल टू ICBO, ICBO. आता हे कन्क्लुजन आपल्याला आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपण मांडून पाहू किंवा क्रॉस व्हेरीफाय करू. ठीक आहे, आता हे एक्सप्रेशन आहे, याला आपण एक्सप्रेशन 2 म्हणाला होतो, सगळ्यांना माहित असेल. IC इज इक्वल टू व्हॉट, अल्फा इंटू IE प्लस ICBO. मी आता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का असं म्हणालो, जेव्हा IE इन्क्रीज होईल तेव्हा हा टोटल ब्रॅकेट इन्क्रीज होईल, टोटल ब्रॅकेट इन्क्रीज होईल म्हणजेच काय होईल, IC ची व्हॅल्यू इन्क्रीज होईल. आता बघा, अल्फा जर इन्क्रीज केला तर काय होईल, अल्फा इंटू IE हा टोटल प्रॉडक्ट इन्क्रीज होईल, टोटल प्रॉडक्ट इन्क्रीज होईल म्हणजेच हा टोटल अल्फा इंटू IE प्लस ICBO हा ब्रॅकेट इन्क्रीज होईल म्हणजेच काय होईल, IC माझा इन्क्रीज होईल. म्हणून मी काय म्हणालो, IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा. ओके, आता नेक्स्ट थर्ड कन्क्लुजन काय मांडलं होतं मी, IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिकेज करंट ICBO. आता तुम्हाला इथे दिसून आलं असेल, ICB ला जर मी इन्क्रीज केलं तर राईट हँड साइडचा टोटल ब्रॅकेट इन्क्रीज होईल थर्ड केस मध्ये सुद्धा. म्हणजे ICB मुळे इन्क्रीज मुळे काय होईल, टोटल ब्रॅकेट इन्क्रीज होईल, टोटल ब्रॅकेट इन्क्रीज होईल म्हणजेच काय होईल, हा माझा कलेक्टर करंट इन्क्रीज होईल. म्हणजे तुम्हाला कन्क्लुजन काय लक्षात ठेवायचं, ड्युरिंग कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर ऑपरेशन, collector current it is directly proportional to emitter current and directly proportional to current amplification factor and directly proportional to leakage current, directly proportional to leakage current. ओके, आता हे कन्क्लुजन आपण या ग्राफ मध्ये मांडू, या ग्राफ मध्ये अनालाइज करून पाहूया आपण. ठीक आहे, आता तुम्हाला या ग्राफ मध्ये असं दिसून येत आहे की जेव्हा मी
इमिटर करंट इन्क्रीज केला तर फर्स्ट केसमध्ये इमिटर करंट हा 1 मिली एम्पियर आहे. 1 मिली एम्पियर आहे. 1 मिली एम्पियर आहे. फर्स्ट केसमध्ये इमिटर करंट इथं दाखवलेलं आहे बघा तुम्हाला 1 मिली एम्पियर आहे. IE1 असं म्हणतो त्याला मी 1 मिली एम्पियर असं म्हणतो आहे. सेकंड केसमध्ये इमिटर करंट हा म्हणजेच IE2 असं म्हणतो मी त्याला, म्हणजे सेकंड केसचा म्हणून त्याला 2 IE2 तो किती आहे 2 मिली एम्पियर आहे. 2 मिली एम्पियर आहे. थर्ड केसमध्ये 3 मिली एम्पियर आहे. 3 मिली एम्पियर आहे. फोर्थ केसमध्ये 4 मिली एम्पियर आहे. सिमिलरली इमिटर करंट हा इन्क्रीज होतो आहे स्टेप बाय स्टेप. आता मी जर कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू पाहिली फर्स्ट केससाठी, म्हणजे जेव्हा 1 मिली एम्पियर इमिटर करंट आहे तेव्हा 1 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट आहे. 1 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट आहे. जेव्हा 2 मिली एम्पियर इमिटर करंट आहे तेव्हा 2 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट आहे. 2 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट आहे. थर्ड केस मध्ये जेव्हा इमिटर करंट हा 3 मिली एम्पियर आहे तेव्हा कलेक्टर करंट सुद्धा 3 मिली एम्पियर आहे. 3 मिली एम्पियर आहे. फोर्थ केस मध्ये जेव्हा इमिटर करंट हा 4 मिली एम्पियर आहे तेव्हाच करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट किती आहे 4 मिली एम्पियर आहे. 4 मिली एम्पियर आहे. म्हणजेच तुम्हाला असं आढळून आला असेल की IC हा कशावरती डिपेंड आहे इमिटर करंट वरती डिपेंड आहे. आणि तो कसा डिपेंड आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आहे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आहे. म्हणजेच कसं आहे जेवढ्या प्रोपोर्शन मध्ये इमिटर करंट चेंज होईल तेवढ्याच प्रोपोर्शन मध्ये हा कलेक्टर करंट चेंज होताना आपल्याला दिसतो आहे. म्हणून मी तुम्हाला वर पण रिलेशन काय म्हणत होतो collector current it is depend upon emitter current, and from that equation 2 it is clear that collector current is directly proportional to emitter current. ठीक आहे. म्हणून तुम्हाला या ग्राफ वरून लक्षात आला असेल की कलेक्टर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिटर करंट. आफ्टर द फॉरवर्ड ब्रेकडाउन collector current it is independent to the collector base voltage, okay. Be remember that. I think there is no doubt regarding input characteristics and output characteristics of common base configuration, okay, common base configuration. So if any doubt regarding this input and output characteristics, you can ask me now only or afterwards only. Okay. So if any doubt regarding this input and output characteristics, let me know now only. Okay. Then only I will move to the next part. Okay. So any doubt regarding this input and output characteristics? Yes. Any doubt? काही अडचण आहे का याच्यामध्ये इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये काही डाऊट आहे का? Yes, any doubt is there? Yes, tell me. Yes, any doubt is there? आता सध्या जरी तुम्हाला एकदम क्लिअर झालं नसेल तर तुम्ही घरी जाऊन हा व्हिडिओ पहा, तुम्हाला कळेल. ठीक आहे. आणि माझ्या बोलण्याकडे आणि जे काही मॅटर पीपीटी वरती ओव्हरराईट होत आहे त्याच्याकडे लक्ष द्या, कारण मी त्या दोघांची लिंक लावतो आहे. जे काही समोर लिहितो आहे त्याच्याशीच रिलेटेड बोलतो आहे. ठीक आहे. I think it is clear to all. Okay, there is no doubt in the input and output characteristics. I hope it should not be there. Okay, it should not be there because we have studied in detail. Okay, now we will move to the next. Okay, input and output resistance of common base configuration. Okay, आता मला सांगा जनरली रेजिस्टन्स हा आपण कसा डिसाइड करत असतो in terms of voltage applied and current flowing through the any device. म्हणजे एखाद्या डिव्हाइसचा किंवा एखाद्या सर्किटचा रेजिस्टन्स हा आपण अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डिसाइड करत असतो. म्हणजे त्याच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज आणि त्याच्यातून जाणारं करंट याच्यावरती आपण डिसाइड करत असतो. सेम आपल्याला काय करायचंय आता इनपुट साइडचा रेजिस्टन्स डिसाइड करायचा आहे आणि आउटपुट साइडचा रेजिस्टन्स डिसाइड करायचा आहे. म्हणजे आपल्याला काय माहित पाहिजे इनपुट साइडचं व्होल्टेज आणि इनपुट साइडचं करंट, आउटपुट साइडचा व्होल्टेज आणि आउटपुट साइडचं करंट. ह्या दोन गोष्टी आपल्याला माहित असतील तर आपण इनपुटचा रेजिस्टन्स काढू शकतो आणि आउटपुटचा पण रेजिस्टन्स
काढू शकतो. म्हणजेच अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आय कॅन सी दॅट इनपुट रेजिस्टन्स इज इक्वल टू ratio of input voltage to input current. Input voltage to input current. मग सगळ्यांना माहिती आहे काय, इनपुट साइडला काय व्होल्टेज आहे व्हीबी, इनपुट साइडला करंट कोणता फ्लो होतो आई. म्हणून मी काय केलं, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ व्ही अपॉन आय म्हणजेच व्हीबी अपॉन आय ई. आता हे डीसी सर्किट आहे आणि आपण काय करतो आहोत, करंट आणि व्होल्टेज चेंज करतो आहोत. म्हणजेच कशामध्ये चेंज करतो आहोत, आपण बेस इमिटर व्होल्टेज मध्ये चेंज करतो आहोत किंवा इमिटर डायोडच्या अक्रॉस असणारं व्होल्टेज चेंज करतो आहोत. म्हणजेच रेजिस्टन्स इनपुट साइडचा हा काय असेल, चेंज इन इनपुट व्होल्टेज टू चेंज इन इमिटर करंट. कारण इमिटर करंट हे इनिशियल स्टेजला इनपुट किंवा इमिटर बेस व्होल्टेज वरती डिपेंड आहे आणि आफ्टरवर्ड्स काय होणार आहे, व्हीबी मध्ये जेवढा चेंज होईल तेवढा इमिटर करंट मध्ये चेंज होणार आहे. म्हणजेच आपल्याला त्याच्यामधला चेंज कन्सिडर करावा लागेल. म्हणून मी इक्वेशन काय लिहिलेलं आहे, इनपुट रेजिस्टन्स स्मॉल आर टू द सफिक्स स्मॉल आय इज इक्वल टू डेल्टा व्हीबीई टू द डेल्टा आय ई. आता त्यांनी इथं डेफिनेशन दिलेली आहे थेरॉटिकली. इनपुट रेजिस्टन्स इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन इमिटर बेस व्होल्टेज टू change in emitter current is called as a input resistance. मग तुम्हाला ट्रान्झिस्टरचा इनपुट रेजिस्टन्स काय असतो हे कळालं असेल. इनपुट रेजिस्टन्स काय असतो, चेंज इन इमिटर बेस व्होल्टेज टू चेंज इन इमिटर करंट. ओके. मग आता आपल्याला इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स कडे परत जायचं आहे. कारण इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आपल्याला तिथं दिसून येईल की इनपुट रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू किती असते. ठीक आहे. आता नीट ऑब्झर्व करा. फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लिअर दॅट current flowing through the emitter increases in large extent after the forward breakdown. Okay, means what, if there is a small change in VBE, there is a large change in the current flowing through the emitter. Means what, we can say that if there is a small change in input voltage VBE, there is a large change in the emitter current. Means what, we can say that input resistance is very small. आता जेव्हा रेजिस्टन्स कमी असेल खूपच, तेव्हाच तर करंट जास्त वाढू शकेल की नाही, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आहे. आता मी काय म्हणतोय, इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये करंट हे खूप वाढतं म्हणजे का वाढतं, कारण त्याचा रेजिस्टन्स स्मॉल आहे. म्हणून मी इथं फाइंड काय करू शकतो, इनपुट रेजिस्टन्स इज व्हेरी स्मॉल. ओके, लक्षात राहील. मग इनपुट रेजिस्टन्स इज व्हॉट, व्हेरी स्मॉल. ओके. आता आउटपुट रेजिस्टन्स काय असतो आपण पाहणार आहोत. आउटपुट रेजिस्टन्स हा इनपुट रेजिस्टन्स सारखाच असतो. तो काय असतो मग, डेल्टा व्हीबीसी अपॉन डेल्टा आयसी, चेंज इन बेस कलेक्टर व्होल्टेज टू चेंज इन कलेक्टर करंट. ओके. नाउ इट इज डिनोटेड as स्मॉल आर टू द सफिक्स ओ, किंवा याला 0 म्हणू नका, हे ओ आहे, आउटपुट रेजिस्टन्स म्हणून ओ आहे. ठीक आहे. क्या स्मॉल r to the suffix small o, okay, is nothing but what, output resistance. Okay, the ratio of change in collector base voltage to the change in collector current is called as a output resistance. Okay, output resistance. मग लक्षात राहील तुमच्या, डेल्टा VBC अपॉन डेल्टा IC is nothing but what, output resistance. आता आपण परत कॅरेक्टरिस्टिक्सला जाऊ. कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये just wait, I will erase this part. Okay. आता
तुम्हाला या कॅरेक्टरिस्टिक्स वरून समजायला पाहिजे. आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स कशा वर्सेस कशाची काढतो आहे, आयसी वर्सेस व्हीसीबी, आयसी वर्सेस व्हीसीबी, आयसी वर्सेस व्हीसीबी. आता तुम्हाला इथं असं दिसून येत आहे की मी व्होल्टेज कितीही वाढवलं तरी करंट हा कॉन्स्टंट राहतो आहे. व्हीसीबी मी किती जरी वाढवला तरी करंट आयसी हा काय होताना दिसतो आहे, कॉन्स्टंट. याची व्हॅल्यू काय आहे, सी. कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे कशाची, कलेक्टर करंटची. म्हणजे तुम्हाला असं दिसून येईल, असं आपण कन्क्लुजन करू शकतो, in case of common base configuration, output resistance is constant. Output resistance is constant. Output resistance is constant. Because of that one, current flowing through the collector will becomes constant. Will becomes constant. आता हे कॉन्स्टंट आहे रेजिस्टन्स म्हणजे किती असणार आहे, तर तो ट्रान्झिस्टर हा ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये आहे. म्हणजेच ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये आहे म्हणजेच काय आहे तो, जस्ट वेट, कॉमन इमिटर ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये आहे म्हणजेच काय, कलेक्टर बेस सुद्धा फॉरवर्ड आहे आणि इमिटर बेस सुद्धा फॉरवर्ड आहे. म्हणजे या कंडिशन मध्ये तुम्हाला असं दिसून येईल की रेजिस्टन्स हा कॉन्स्टंट असेल, रेजिस्टन्स कॉन्स्टंट असेल आणि तो रेजिस्टन्स कुणाचा असेल, कलेक्टर बेस जंक्शनचा तो रेजिस्टन्स कॉन्स्टंट जंक्शनचा तो रेजिस्टन्स असेल. ठीक आहे, त्याला आपण आउटपुट रेजिस्टन्स असं म्हणणार आहोत. आणि तो आउटपुट रेजिस्टन्स हा जनरली कशावरती डिपेंड असतो, व्हीबीसी वरती. आता डेल्टा आयसी हा कॉन्स्टंट आहे, डेल्टा आयसी हा कॉन्स्टंट आहे. मग आता मी काय म्हणू शकतो, हा जो आउटपुट रेजिस्टन्स आहे तो कशावरती डिपेंड आहे, या इक्वेशन वरून काय सांगू शकता तुम्ही, it is depends upon, it is directly proportional to VBC, directly proportional to VBC. म्हणजे जेवढी VBC आपण वाढवू तेव्हा काय होईल, हा आउटपुट रेजिस्टन्स हा वाढत जाईल. म्हणजेच याचं मिनिंग असं आहे, याचं मिनिंग असं आहे, जेव्हा आपण एखादा डायोड रिव्हर्स बायस मध्ये असेल आणि त्याच्या अक्रॉस असणारा रिव्हर्स व्होल्टेज जर आपण वाढवत जाऊ, तसं तसं काय होतो, त्या जंक्शनचा रेजिस्टन्स हा इन्क्रीज होताना दिसतो, इन्क्रीज होतो. म्हणजे आज संध्याकाळी जी एक्झाम आहे की नाही आपली, युनिट नंबर 5 वरती, त्याच्यामध्ये तुम्हाला याचा फायदा होईल. रिव्हर्स बायस मध्ये आपण एखाद्या डायोड किंवा ट्रान्झिस्टरच्या अक्रॉस असणारं किती व्होल्टेज वाढवलं तरी रिव्हर्स कंडिशन मध्ये त्याचा रेजिस्टन्स हा वाढत जातो. रेजिस्टन्स वाढत जातो म्हणजेच डिप्लिशन लेअरची विड्थ वाढत जाते, जंक्शनची विड्थ वाढत जाते. आणि सेम क्वेश्चन तुम्हाला डायोड मध्ये 530 to 630 मध्ये दिसून येईल. whenever the applied voltage across the diode in reverse bias mode increases, then the resistance or width of depletion layer or junction width increases. First option increases, second option decreases, third option neither A nor B, and fourth none of the above. तर त्याचं ऑप्शन आन्सर काय असेल मग, increases. Okay, so be remember that whenever the VBC increases, output resistance of the transistor increases. Okay, and it is independent to the current, or we can say that it is inversely proportional to the collector current, inversely proportional to the collector current. But collector current will not be going to change, means what, it is independent to the collector current, independent to the collector current. Output resistance, it is only depends upon the collector base voltage. Okay, collector base voltage or base collector voltage. VCB लिहिलं काय आणि VBC लिहिलं काय, सेम असतं, लक्षात ठेवा. So with this one we have completed the common base connection of the transistor. So today we will stop over here. Have a nice day, enjoy the evening, and attend the MCQ test on 5th unit without fail. Okay, I won't be going to conduct the re-unit test. Okay, be remember that. So please, because we have a little less time period to exam. Okay, that's why I'm not going to conduct the re-unit test. So please attend the test without fail and submit the test within prescribed time.
prescribed time. Okay. So today we will stop over here. Okay. So tell me, what is the time for the IAC? Yes. 6:30 to 8. Yes, time Sanga? 6 to 8. 6 to 8. Okay. So I will make the link available to you at 5:30, 6:30. You have to attend it throughout the night. Okay. Or up to the morning. Okay. Attend it. Okay. So today we will stop over here. Thank you. Have a nice day.